جو اہل حدیث عالم ہیں قاری خلیل الرحمان صاحب اور جو بریلوی مفتی حنیف قریشی صاحب، ان کے درمیان کوئی ڈسکشن ہو رہی تھی. تو جب انہوں نے صوفیاء کا ریفرنس دیا قاری خلیل صاحب نے، تو مفتی صاحب نے کہا کہ اس کے اندر مرزے کی روح آ گئی ہے. اور اس بات کو اس اینکر نے سیکنڈ کیا اور اس نے اس جملے کو ریپیٹ کیا، کیونکہ وہ اینکر جو ہے وہ پارٹی بن چکا ہوا ہے نا، تو اس نے مفتی صاحب کے فرنٹ مین ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس بات کو ریپیٹ کیا کہ مرزے کی روح آ گئی ہے. پہلے میرا رسالہ پڑھو جو میں نے تمہیں رگڑا دیا، صحیح جانے نہیں پڑھا ہے تم نے. چلو آج اسی پہ فیصلہ کر، میں لے آؤں صوفیہ کی کتاب جس میں حلول کا یار ایک سیکنڈ، یہی بات ہے مرزا والی روح آج اس میں پھر آ گئی ہے. وہ بھی اسی طرح کہتے ہو فلانے صوفی کی کتاب. اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں، وہاں کہتے ہو جی یہ موضوع ہے، یہ فلانی ہے فلانی ہے، تو ایک صوفی کی کتاب اٹھا کے ہمارے مسلک میں ڈالو گے تم لوگ. یہ ویڈیو جب اپلوڈ ہوئی تو میں نے ظاہر ہے اسے ریبٹل کیا، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس کے اپلوڈ ہونے سے پہلے ہی ایک اور ویڈیو منظر عام پہ آ گئی، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھی. پھر میں نے اگلی سنڈے کو اس کو بھی ایڈریس کیا. اس ویڈیو میں قاری خلیل صاحب نے چشتی رسول اللہ والا واقعہ بیان کیا، اور اس اینکر کی زبان جو ایسے پیاسے ہو کے باہر نکل آئی، اسے پتا چلا کہ یار یہ تو ننگے ہو رہے ہیں. ویسے یہ چیلنج کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ چیلنج کرنے سے اس نے کون سا سامنے آنا ہے، تو اس لیے وہ بڑھ کے مارتے تھے. جب نیشنل ٹی وی پہ لائیو یہ چیز چل گئی تو اس مفتی نے بھی روک دیا قاری صاحب کو کہ یہ ٹاپک نہ ڈسکس کریں، اور یہ بھی روکنے کی کوشش کر رہا. خیر پھر انہوں نے اجازت دی اور معاملہ چل پڑا. انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ بولا قاری صاحب نے کہ اگر اقرار الحسن صاحب اس زمانے میں ہوتے تو چشتی صاحب کے پیچھے بھی پڑ جاتے جس طرح آج حق خطیب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے، چشتی سے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں. مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے. پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں، یہ اس زمانے میں تھے نہیں، ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے. یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں، پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہے، اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں. اور آپ کے جو جہلم کے محبوب ہیں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے. یہ بڑا چھکا مارا ہے جی قاری صاحب نے، مزہ آ گیا. اور پھر میں نے قاری صاحب کو باقاعدہ فون کے اوپر مبارکباد دی. جب یہ ویڈیو میرے تک پہنچی انہوں نے خود ہی ہمارے اکیڈمی کے واٹس ایپ نمبر پہ بھیج دی تھی، تو اس سے پہلے ہی میں دیکھ چکا تھا. تو مجھے ابرار بھائی نے بتایا کہ جس طرح انہوں نے ویڈیو بھیجی ہے اپنی، تو پھر میں نے انہیں کال کی، بڑے خوش ہوئے. پھر میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ یہ جو آپ کو یہ بہانے لگا رہا ہے نا کہ وہ حدیثیں بھی ایسی ہیں، تو یہ حدیثیں پیش کرے گا اور آپ نے یہ جواب دینے ہیں. اور یہ جو بھاگ گیا نا آپ کے سامنے یہ کہہ کے کہ جی کتابیں بدل گئی ہیں، تو کتابیں کوئی نہیں بدلی ہیں، بالکل جھوٹ بول رہا ہے. ان کے بڑوں نے ان چیزوں کا دفاع کیا. وہ سارے ریفرنسز، احمد بریلوی صاحب کا ریفرنس، پیر میر علی شاہ صاحب کا ریفرنس اور اشرف علی تھانوی صاحب کا ریفرنس، ان تینوں نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کو انڈورس کیا ہوا ہے، اپنی کتابوں میں باقاعدہ کوٹ کیا ہوا ہے، ڈیفینڈ کیا ہوا ہے. یہ میں نے سارے ریفرنسز ان کو بھجوائے، لیکن وہ دوبارہ نوبت ہی نہیں آئی. خیر اس ویڈیو کا نکلنا ان کے لیے بہت بڑی علمی موت تھی. انہیں خطرہ تو لگ گیا کہ اب یہ بات اور بگڑے گی. تو غصہ نکالنے کے لیے پھر ایک تیسری ویڈیو آئی سامنے، اور وہ ویڈیو اسی اینکر نے مجھے اوپن چیلنج کیا، کیونکہ وہ میری پہلی ویڈیو دیکھ چکا تھا جس میں نے سارا کچا چٹا کھول دیا. تو اس نے بڑے کانفیڈنس سے کہا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ انجینئر صاحب جو ہے نا وہ قبول نہیں کریں گے مناظرے کا چیلنج. وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں. میرا بہت دل کرتا ہے. خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں، تو وہ میرا جہلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے. آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے، آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں. اگر آپ کو بہت شوق ہے آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجیے، کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے. اتنی آپ کے اندر جرات ہے تو آئیں پروگرام میں. اس کے لیے آپ کا جگرا نہیں چلتا ہے. ہم نے اپنی زبانیں رمضان میں تو سی لی ہیں کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہی نہیں آپ کو، تو پھر آپ کیوں ہمارے حوالے سے بول رہے ہیں؟ آج تک جتنے چیلنج ہیں وہ ان کی طرف سے آتے ہیں. ہم نے کبھی کسی کو چیلنج نہیں دیا، جواباً بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی عقائد کے اوپر. فروعی مسائل جو ہیں یہ چھوٹی چیز ہے. اس نے پکڑ کے ایک ویڈیو بنائی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو اپلوڈ کی. میں جب جمعے کی نماز پڑھ کے آیا تو اچانک میں نے ویڈیو دیکھی. 15 گھنٹے گزر چکے ہیں، 6-7 ہزار ویوز تھے اس کے. تو میں نے 15 منٹ بھی نہیں گزرنے دیے. سب سے پہلے میں نے ان کے ڈائریکٹر کو فون کیا، شعیب مدنی صاحب کو، جو اوورال ان کے تمام مذہبی پروگراموں کو دیکھتے ہیں، رمضان نشریات کو بھی، اس کے علاوہ بھی وہ اوورال انچارج ہیں. وہ ان کے نیچے سارے پروڈیوسرز آتے ہیں اور ان کے نیچے یہ اینکرز آتے ہیں. چونکہ ان کے ساتھ ایک تعلق والا معاملہ تھا، میں پہلی دفعہ جب مین چینل کے اوپر آیا تو
उन्हीं की दावत पे आया था यौम अली के ऊपर अलैहिस्सलाम। तो मैंने कहा ये क्या हरकत हुई है? उन्होंने कहा वल्लाह मुझे नहीं पता, ये शुरू में कोई हरकत हुई होगी। मैंने कहा इन्होंने तो बकायदा एक थंबनेल बनाया है जिसमें उन्होंने मुझे चैलेंज दिया है, जुर्रत है तो सामने आकर दिफा करो, और एंकर गुस्से में आ गया। मैंने कहा क्या कहा था यार इन लोगों की गुस्से में आ गए, हम तो इनके बड़ों को कुछ नहीं समझते। तो उनका इंजीनियर साहब मुझे वीडियो भेजे, हमने पैरेलल में वीडियो भिजवाई, वो उन्होंने देखी, उन्होंने कहा कि ये मुझसे ओवरलुक हो गया, अगर आप कहते हो तो मैं ये वीडियो डिलीट कर देता हूं। मैं कहा ना, डिलीट नहीं करनी। हाँ, उन्हें दाढ़ थले आ गए ने। मैंने कहा अब मैं वीडियो बनाऊंगा, और फोन बंद करके मैंने वीडियो बनाई जिसमें मैंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है तुम्हारा ये चैलेंज एक्सेप्ट है, ऑनलाइन में आने के लिए तैयार हूं। जाहिर है कि इससे पहले भी मैं जीटीवी में जितनी दफा आया हूं वो ऑनलाइन आया हूं, कभी उनके मैं बल्कि किसी भी चैनल के प्रोग्राम में मैं डायरेक्ट कभी नहीं जाता, वो खुद यहां आकर रिकॉर्डिंग करते हैं या ऑनलाइन ले लेते हैं। जाहिर है वो कराची में था तो ऑनलाइन ही लेना था, खुद आना उनके लिए मुश्किल काम था। मैंने दोनों ऑफर्स रख दी कि भाई अब ये मौका आया कि नेशनल टीवी के ऊपर अगर लाइव ये डिस्कशन होती है तो हमारी कामयाबी है। लिहाजा मैंने वक्ती तौर पर सिर्फ इस एक प्रोग्राम के लिए अपनी वो शर्त भी कि बड़े को लॉन्च करो या बड़े से वीडियो बनवाओ, वो भी मैंने वक्ती तौर पर मौकूफ कर दी। मैंने कहा ठीक है, अगर ये सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है और लाइव चल रहा है तो मुझे तो पता था कि इसने क्या जवाब देना है, वो मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया। ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस दफा शेर वाकई निकल आएगा। मैं कह जी आ जाओ। वो वीडियो 13 घंटों में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने देख ली। उनकी वीडियो तो मुश्किल से 10,000 तक ही पहुंची, और जवाबन हमारी वीडियो 13 घंटों में 2 लाख लोग देख चुके। अभी तक ऑलमोस्ट 5.25 लाख के करीब लोग वो वीडियो देख चुके हैं। और मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि ये तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके पास कोई डिफेंस मौजूद ही नहीं है। वो कारी खलील साहब को इन्होंने गोली करा दी कि ये किताबें बदल गई हैं, मुझे कैसे गोली करा सकते थे? फिर जब इतवार आई तो मैंने मजीद तबीयत साफ कर दी। मैंने तो कहा कि भाई जिस मुफ्ती को लॉन्च कर रहे हो, इस मुफ्ती ने 2009 के अंदर एक अहले हदीस आलिम के साथ मुनाजरे में चिश्ती और शिबली रसूल के नाम के ऊपर शतीहात का सहारा लेते हुए डिफेंड किया हुआ है इन कलिमात को। शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह, और खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये, इन्होंने शिबली को क्या कहा? कौन है? काफिर। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार जीन हर ऐसे मुगल सूफिया के बारे में जबान ना खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिल कह रहे ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार जीन हर ऐसे मुगल सूफिया के बारे में जबान ना खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिल कह रहे ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। और खबरदार इस पे आपने नहीं बोलना। अब क्या ये मुफ्ती कह रहे हैं किताबें बदल गई हैं, इसका मतलब है ये मान गया कि है ये कुफर है, तभी तो कह रहे किताबें बदल गई। लेकिन 2009 में यही मुफ्ती क्या कह रहा था कि शतीहात है और बुजुर्गों की शतीहात के ऊपर कलाम नहीं। हालांकि ये भी इसने झूठ बोला, शतीहात का ताल्लुक अल्लाह के साथ होता है सूफिया के यहाँ, रसूलुल्लाह के साथ वो भी नहीं मानते। वो कहते हैं बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार, दीवानगी सिर्फ अल्लाह के लिए चलेगी, मोहम्मद के लिए दीवानगी नहीं चलेगी, वो कुफर ही शुमार किया जाएगा। लेकिन इसने उधर डिफेंड किया। अब ज़ाहिर है उस वीडियो ने तो इसको हॉन्ट करना था, वो हमने वीडियो चढ़ा दी, इनकी चीखें पहुंच गई आसमान के ऊपर। सिर्फ फिर इस मुफ्ती की नहीं चढ़ाई है हमने, दूसरे जो छोटू मुफ्ती है लाहौर वाला, वो भी कह रहा है आजकल किताबें बदल गई हैं। हाँ, मेरे डर दी वैनल बदलियां ने। वैसे थोड़े बाबे होंगे ना, इकरार साहब तक खुद पहुंचे ने ना, मेरी वीडियो ही पहुंचती, थोड़े बाबे छड़ के सब कुछ नस जाते, दुनिया तो तशरीफ ला जाते, तो किताबें कोई नहीं बदली। तो वो छोटू मुफ्ती भी पीछे, बड़े के पीछे वो बैठ के, वो सुकड़ा साहब बैठा हुआ पीछे, तो जब उसने वो शिबली रसूलुल्लाह और चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े को बयान किया है ना, तो उसको डिफेंड कर रहा है। जब उसने वो एंड पे चिश्ती साहब का जुमला बोला ना कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, रसूलुल्लाह के कमीने गुलामों में से एक गुलाम हूं, तो उसने पीछे से बोला सुभान अल्लाह। ख्वाजा ने क्या फरमाया? सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। अच्छा, हमारे एक स्टूडेंट ने ना इस वीडियो के नीचे कमेंट किए कि कमीने गुलाम तो कमीना ही निकला। हाँ, उसने तो आर्जी के तौर पे अपने आप को कमीना कहा। वाकई कोई कमीना शख्स ही अपने नाम के कलमे को पढ़वा सकता है और एंडोर्स कर सकता है। तो ये इनका चूंकि कहना है, तभी डिफेंड कर रहे थे ना। हम तो ये कहते हैं कि अगर उन्होंने कहलवाया तो यकीनन एक कमीनी हरकत की है, और
1000 टन हुस्न ज़न रख लेते हैं अपने सर पे कि उन्होंने नहीं कहलवाया, तो अल्लाह के हुजूर वो बरी हैं। लेकिन चूंकि उनके मानने वाले ये कह रहे हैं कि नहीं आपको समझ नहीं आई है, लिहाजा मानने वालों की बात ज्यादा ऑथेंटिक होती है। इस दिन में रखिएगा। ये तो जब हमारी शक्ल में इनके ऊपर आजमाइश मुसल्लत हुई तो अब ये पीछे हट गए और कह रहे हैं किताबें बदल गई हैं। किताबें मेरी वजह से बदली हैं, अदरवाइज तो इन्होंने मुनाजरों में डिफेंड किया हुआ है। किताबें कहां से बदल गई हैं? अब इनको मानना पड़ना था कि इंजीनियर साहब ने आगे हमारी इस्लाह की है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। हम कहते हैं हमें क्रेडिट ना दो, अल्लाह के हुजूर तौबा कर लो कि पहले आप गलत करते रहे, आपके बुजुर्ग भी गलत करते रहे, जो उन्होंने डिफेंड किया वो गलत किया। जो आला हजरत ने फतावा रजविया में सबा सनाबिल की तारीफ करके रसूलुल्लाह की बारगाह में उसे मकबूल बताया, इतना बड़ा झूठ नबी इस्लाम की तरफ मंसूब किया कि चिश्ती रसूलुल्लाह वाली किताब नबी इस्लाम को बड़ी पसंद आई है। अगर तो आला हजरत ने ये जानबूझ के किया तो वो गए, और अगर उन्हें पता नहीं चला तो उनकी बुजुर्गी गई। उन 10 किनू बचाना जाए, एक बल्ली चढ़ेगा, एक बाबा बल्ली चढ़ेगा। फिर पीर मेर अली शाह साहब ने तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक के अंदर इसे मार्फत की बात का है। आला हजरत 1921 में फौत हुए, उस वक्त तक किताबें नहीं बदली थी। 1937 में पीर मेर अली शाह साहब डिफेंड करके फौत हो गए, उस वक्त तक किताबें नहीं बदली थी। 1945 में 1945 में बाकायदा अशरफ अली थानवी ने, जो देवबंदियों का हकीमुल उम्मत है, लिहाजा बरेलवी और देवबंदी दोनों गले लग के रोए आपस में, ये उनका मुश्तरका। उसने चूंकि चिश्ती था, उसने अपनी किताब जो अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया के अंदर बाकायदा इसे डिफेंड किया, और वो कलाबाजियां उसने खाई हैं। मैंने उसका पोस्टमार्टम किया है। को थोड़ी बहुत कोई इज्जत थी ना इन लोगों की हमारे दिल में कि इन्हें कोई कुरान और सुन्नत का पता था, तो वो अगर आप वो वीडियो देखेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा इन्हें हदीस का बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी कोई नहीं है। उसने भी डिफेंड किया और मरते दम तक डिफेंड करके वो मरा। आज ये कह रहे हैं किताबें बदल गई हैं, किताबें कोई नहीं बदली हैं। लिहाजा मुफ्ती मुनीफ साहब ने जो फतवा दिया बिल्कुल अधूरा फतवा है, और वो भी एक इबारत के ऊपर, अभी तो कई इबारतें पढ़ी नहीं है। ये सिर्फ हमारे डर की वजह से कह रहे हैं किताबें बदल गई हैं, क्योंकि ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे बुजुर्गों से इतना बड़ा ब्लंडर हो गया, और बुजुर्गों के बुजुर्ग तो अब आए हैं, उन्होंने हमें बताया कि आपके बुजुर्ग क्या काम डाल के गए हैं। हाँ, ये मैं तफन्नुन के तौर पे बात कर रहा हूं। तो इनको ये गम इनकी कब्र तक जाना है, ये गम इनका कम नहीं होना जब तक ये तौबा करके अपनी निस्बत उस शख्स के साथ मजबूत ना कर लें जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो अब इनके लिए मुसीबत बनी हुई है। मुझे पता था कभी भी ये ऑनलाइन तैयार नहीं होंगे और ये इधर उधर भागेंगे, और वही हरकतें इन्होंने शुरू कर दी। सबसे पहले तो मुफ्ती ने कहा कि ठीक है जी वो प्रोग्राम में तशरीफ ले आए, फिर वो ऑनलाइन कोई टिकट भी कटा के तो मेरे दिखा रहे हैं, और फिर कह रहे हैं टिकट ज़ाया हो गया। वो इनिशियल बुकिंग है, कोई ज़ाया नहीं हुई होती, और इनको पता था मैंने वहां आना नहीं है, तो इन्होंने भागने के लिए, वो मुफ्ती भी भागा और एंकर भी भागा कि वहां पे मुझे बुला रहे हैं, जबकि बात ऑनलाइन की हो रही थी। और पहले भी मैं इसी मुफ्ती के साथ यौम अली के ऊपर ऑनलाइन ही बैठा हूं। इन्हें पता था ऑनलाइन आ गए तो हमारा तो हो जाना है बेड़ा गर्क हमारे फिरके का। और सूफिया के नाम के ऊपर जो इन्होंने इतना बड़ा एक तमाशा खड़ा किया, वो तो सारा मलियामेट हो जाएगा सदियों से। वैसे हो चुका है, वहां मुझे आने की जरूरत नहीं, उसके बगैर भी हो गया। हमारे जो भोले भाले स्टूडेंट्स जो हमें बार बार उकसाते थे कि जी मुनाजरा करना चाहिए, हमारा तो पहले दिन से मौक़िफ़ है कि पब्लिक की अदालत में रखेंगे। उनकी तबीयत कम से कम इस हवाले से अब साफ हो गई है। उन्हें पता चल गया कि ये लोग कभी भी इसको डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ बढ़के मारते थे। और मैं आपको अंदर की एक बात बताऊं, और ये मैं डायरेक्टर शुएब मदनी साहब की इजाजत से बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि जब चिश्ती रसूलुल्लाह वाली वीडियो अपलोड हुई ना, कारी खलीलुर रहमान साहब वाली, और इन्होंने आके मिन्नतें मारी कि इस वीडियो को डिलीट करें। इन्हें पता चल गया था कि ये काम हमारे साथ डल गया है, क्योंकि इंजीनियर की काबी नजरें से देख लेंगी। हाँ, वो कहते हैं, मैंने कहा जो मर्जी हो जाए, ये अब वीडियो डिलीट नहीं होगी, इसलिए कि आप लोग लाइव इसे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने डिस्कस ना किया होता और बात थी, अब चूंकि आप लोगों ने डिस्कस किया है तो ये मैं डिलीट नहीं होने दूंगा। जिसमें कारी खलील साहब ने चिश्ती रसूलुल्लाह वाला रेफरेंस उस दौरान भी रोकने की कोशिश करते रहे, और देखें एंकर की जुबान बाहर निकल आई थी उस वक्त। वो आप वीडियो को गौर से देखें, जब वो बोलना शुरू हुआ तो उसकी जुबान निकल आई, क्योंकि घबरा गया। वहां तुम तालमून, इन्हें पता है कि ये मामला बिगड़ा हुआ है, वो तो मजबूरन उनको चलाना पड़ा। और फिर कारी साहब ने छक्का मारा कि भाई इकरार साहब उस जमाने में होते तो आपके चिश्ती साहब के पीछे भी पड़ जाते। अब ये तो उनके लिए बहुत बड़ी गाली है कि हमने अपने बुजुर्गों को सामने बैठ के गाली दिलवाई है। मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूं मोइनुद्दीन से, चिश्ती से। तो उन्होंने कहा कि फिर तू कह ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। ये तरीकत ने गुल खिलाए हैं। मुझे बताइए, नबी मुकर्रम के कलमे की जगह लोग अपने कलमे पढ़वा रहे हैं, और हम उसे कह रहे हैं कि ये दुनिया का माना हुआ पीर है। ठीक, चलो फिर तो हमारे इकरारुल हसन साहब सही कर रहे हैं, ये उस जमाने में थे नहीं, वरना उनके पीछे भी पड़ जाते। ये जिन किताबों का हवाला दे रहे हैं, पहली बात ये किताबें ही उन बुजुर्गों के साथ गलत मंसूब है, और इस पर पिछले इतने अरसे से हम रो रहे हैं। और आपके जो जेलम के महबूब हैं, वो इन्हीं तो बोगस चीजों पर उनकी बुनियाद खड़ी है।
تو بزرگوں کے ساتھ ٹھیک ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھی تو اپنے بزرگوں کے برے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپانا پڑ رہا ہے. اگر تمہاری وجہ سے تمہارے بزرگوں کو 4 گالیاں پڑ رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ قصور تو بزرگوں کا ہے نا. ویسے تو اولاد کے برے کرتوت ماں باپ کو بھگتنے پڑتے ہیں. یہ فرقوں کے ماننے والی اولادیں ایسی ہیں کہ ان کے بزرگوں کے کرتوت انہیں بھگتنے پڑ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, بزرگ بھی تھوڑا بھگتے ہیں. ہاں, تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تصوف کو جب ٹاپک بناؤ گے اور تم کہو کہ رسول اللہ بھی صوفی تھے, معاذ اللہ, استغفر اللہ, نبی الاسلام کو بھی صوفی بنا رہے, وہ پھر میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا کہ صوفیاء کے عقائد و نظریات کیا تھے. اس تصوف کو جس کو یہ صحیح مانتے ہیں اس کے میں نے 5 واقعات بیان کیے تھے پچھلی دفعہ, اور ایک واقعے کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا قرآن و سنت سے. مریدنی کیچ کرنے والا واقعہ, ہاں, اس کا پوسٹ مارٹم کیا میں نے. پھر ابو الحسن خرقانی کے کرتے والا واقعہ, پھر وہ جدے پہنچا دیا جو بحری جہاز کو, وہ والا واقعہ, ہاں. پھر وہ سونا ہی سونا, وہ والا واقعہ, اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا. ان تمام واقعات کا میں نے پچھلی دفعہ پوسٹ مارٹم کیا تھا, اور میں نے بتایا تھا کہ ان واقعات کو تو یہ فخریہ بیان کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی واقعات میں نے مختلف لیکچرز کے اندر بیان کیے ہیں جنہیں یہ بیان کرتے ہیں نا صوفیاء کے واقعات, وہ بھی قرآن و سنت کے منافی ہیں, جن کو یہ صحیح سمجھ کے بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں. گستاخانہ باتیں تو اپنی جگہ, جس کو یہ دین بنا کے بھی پیش کر رہے ہیں وہ بھی قرآن و سنت کے منافی ہیں. پھر اسی ویڈیو میں نے 5 حوالے دیے تھے. ایک تو یہ چشتی رسول اللہ والا میں ڈسکس کر چکا اور ویڈیوز لگائی. دوسرا تذکرۃ الاولیاء سے, لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ, یہ بایزید نے کہا تھا. اور آپ حیرانگی کی بات دیکھیں, اسی مفتی نے اسی اینکر کے سامنے بیٹھ کے ایک پوڈ کاسٹ میں اس کی بھی تعویل کی ہے کہ میں تعویل کروں گا کہ اللہ بول رہا تھا بایزید کے منہ سے. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیک میں نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود, یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی یہ کلام رائی ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. استغفر اللہ. یعنی بابے کے پیچھے اس نے اللہ کا جھنڈا نبی الاسلام کی بجائے بایزید کے ہاتھوں میں دے دیا. یہ بے شرمی کی انتہا ہے. تو میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا 2 والے. تیسرا میں نے کشف المحجوب سے بتایا کہ انہوں نے بایزید بستامی کے سکر کو اور جنید بغدادی کے صحف کو بچانے کی خاطر حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر ان کے صحابی کی بیوی کے ساتھ سکینڈل لکھا, اور نعوذ باللہ رسول اللہ کی صحابی کی بیوی کے ساتھ نبی الاسلام کا سکینڈل لکھ دیا, جھوٹا. چوتھا والا تذکرۃ الاولیاء سے کہ بایزید نے کہا کہ میں ہی عرش ہوں, میں ہی کرسی ہوں, میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی محمد ہوں, نعوذ باللہ. اور پھر اینڈ میں کہا کہ حق بھی میں ہوں, وہی ان الحق یعنی اللہ. اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا. اور 5واں ریفرنس وہ تذکرۃ الاولیاء اور کشف المحجوب دونوں کے اندر کہ نبی الاسلام سے متعلق ایک گستاخانہ خواب علی اجویری صاحب نے بھی نقل کیا. اگر انہوں نے نہیں کیا تو وہ اللہ کے حضور بری ہیں, لیکن ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے نقل کیا اور ٹھیک کیا کہ امام حنیفہ جو ہے وہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ نبی الاسلام کی مبارک قبر سے ان کی ہڈیاں چن رہے ہیں, ایک کو ایک سے الگ کر رہے ہیں, اعوذ باللہ تعالیٰ. اور کہتے ہیں خواب کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور بھائی اس خواب پہ کنٹرول باقی نہیں تو شیطانی خواب کو ہو نا, اس میں بشارت کیوں کہہ رہے ہو؟ ہمارا مقدمہ تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو شیطانی خواب کہا کرو. یہ 5 ریفرنس میں نے دیے تھے. اب یہ چیپٹر میں نے الحمدللہ اس حوالے سے کلوز کر دیا. یہ میں ای میل اینڈ پہ پڑھوں گا, ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے اسے تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. آج کی ویڈیو کے بعد اب یہ مناظرے والا پروگرام تو مر گیا. ہاں, اب اس چیپٹر کو کلوز کر دیں. البتہ بڑے بزرگوں کا ہم آج بھی ادب اور احترام کرتے ہیں. وہ قیامت تک کے لیے آفر باقی ہے کہ اگر ان کا بڑا مفتی منیب صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب یا ساجد میر صاحب, وہ بھی ان کی خواہش پہ, میری خواہش نہیں, ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, عوام کی عدالت میں رکھیں گے. ان کو کبھی شوق ہو تو انشاءاللہ ہماری اکیڈمی ان کے لیے کھلی ہے, جب چاہیں یہاں تشریف لا سکتے ہیں. باقی یہ جو چھوٹے موٹے مفتی آئے دن لانچ ہوتے ہیں, کبھی کوئی فروئی مسئلہ اٹھا لیتے ہیں, پہلے عقیدوں پہ بات ہوگی. بھائی جس کے عقیدے قرآن و سنت سے میچ نہیں کرتے اس سے ہم نے فروئی مسائل نہیں ڈسکس کرنے. قادیانیوں سے ہم نے ختم نبوت ڈسکس کرنی ہے, رفع الیدین نہیں ڈسکس کرنا, کیونکہ قادیانی بھی حنفی ہیں. ہاں, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی, اور ان کے خلیفہ کا باقاعدہ ویڈیو موجود ہے کہ ہم حنفی ہیں. وہ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں, جائیں ان کی عبادت گاہ میں جا کے دیکھ لیں. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the ulama, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow
the fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat-e-Ahmadiyya. तो हनफी कादियानियों से हम रफुल इदान पे तो डिस्कशन नहीं करेंगे, नमाजें जमा करने के ऊपर तो डिस्कशन नहीं करेंगे, खत्म नबूवत पे करेंगे। लिहाजा हनफी बरेलवी और हनफी देवबंदी इनके साथ भी अकायद के ऊपर बात होगी कि भी तुम्हारे बुजुर्ग जो कुछ लिख के गए, आला हजरत ने जो कुछ लिखा मलफूजात शरीफ में, अकाम शरीयत में, या अल मुहन्नद अल मुफन्नद में उलमा देवबंद ने जो अपने अकायद लिखे, इनको डिफेंड करो। हम भी वीडियोस बना के अवाम की अदालत में रख रहे हैं, तुम भी रखो। फरूई मसाइल को छोड़ो, जिसके अकीदे कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं, उसके फरूई मसाइल लेके क्या करना है जब तक उसूल डिस्कस ना हो जाए। ये आप लोगों ने ज़हन में रखना। लिहाजा हमसे कोई एक्सपेक्ट ना करे कि हम फरूई मसाइल के ऊपर बार बार कोई वीडियो रिकॉर्ड कराएंगे। मैं ऑलरेडी अपने दलाइल दे चुका हूं अल्लाह के फजल से, बल्कि इन्होंने जो दलाइल दे रहे हैं मैंने वो दे के उनके भी जवाब दिए हैं अल्लाह के फजल से।